how to calculate the average modulation index. So there is one question in first assignment, how to calculate the average modulation index when multiple modulation indices are given. ते नाही Huh? तेच म्हणून सांगितलेलं ना. Okay, what? नाही Ah, सॉल्व. yes, yes. I had replied to all, but I am telling it commonly because some students have made the same question, no? That's why I am discussing. See, whatever is that question, no? तो असा आहे question. आतापर्यंत जे आपण amplitude modulation मधले बघितलं, modulation index हा कुठल्या modulation मध्ये picture मध्ये येतो? Does it come in picture in AM or FM or PM? AM. AM. Amplitude modulation मध्ये आपण तीन कंडिशन बघितल्यात modulation indexच्या. M is equal to 1 greater than 1 and less than 1. मग जे काही न्यूमरिकल आपण सॉल्व केलेत किंवा जे काही पॉइंट्स आपण बघितले, those are related to only one modulation index. म्हणजे त्याच्यामध्ये त्या सिस्टीम मध्ये मॉड्युलेशन इंडेक्सची व्हॅल्यू किती आहे? एकच व्हॅल्यू आहे. पण काही एक्झाम्पल्स असे आहेत अँप्लिट्यूड मॉड्युलेशन मध्ये ज्याच्यामध्ये एकाच सिग्नलचं दोन कॅरियर यूज करून मॉड्युलेशन होतं. म्हणजे मॉड्युलेटिंग सिग्नल एकच पण कॅरियर काय असतात त्या केसमध्ये मल्टिपल असतात. आपण जे काही एक्झाम्पल बघितलं त्यामध्ये कशी कंडिशन होती? एक मॉड्युलेटिंग सिग्नल आणि एकच कॅरियर सिग्नल, त्याला म्हणतात आपण सिंगल मॉड्युलेशन. त्या केसमध्ये मॉड्युलेशन इंडेक्सची व्हॅल्यू एकच असणार आहे कुठली तरी. एक म्हणजे एक नंबर नाही, इट मे बी लेस दॅन 1 और इट मे बी ग्रेटर दॅन 1. सो द व्हॅल्यू विल बी युनिक. पण काही केसेस मॉड्युलेशनच्या अशाही असतात ज्यामध्ये मल्टिपल मॉड्युलेशन इंडायसेस आर गिवन. म्हणजे फक्त एम नसून तिथं काय दिलेलं असतं त्यांनी M1, M2, M3, M4 लाईक दॅट. मग त्या केसमध्ये मॉड्युलेशन इंडेक्स कसा कॅल्क्युलेट करायचा? दॅट इज द क्वेश्चन आस्क्ड. So while discussing the assignment questions also, I think I had told you, but I am repeating. आता AM चा जो तो पॉइंट आहे, actually it is related with chapter number 3 or it can be related with chapter number 1 also. So in that case, this formula we have to use. तर आपण बघूया तिसऱ्या चॅप्टर मध्ये इन डिटेल. फक्त मी आता सांगते तुम्हाला. जर असं असेल तर काय करायचं, प्रत्येक टर्मचा स्क्वेअर घ्यायचा. सो इट विल कम लाईक M1 स्क्वेअर. पहिला जर मॉड्युलेशन इंडेक्स असेल M1 त्याचा स्क्वेअर घ्यायचा प्लस इट विल बी M2 स्क्वेअर अगेन प्लस M3 स्क्वेअर प्लस M4 स्क्वेअर. आणि हा जो सगळा असेल त्याची जे आन्सर येईल सगळं, आता 4 मॉड्युलेशन इंडेक्स आपण कन्सिडर केले या न्यूमरिकल मध्ये, तर काय येईल? दिस ब्रॅकेट raised to 1/2, म्हणजे this bracket raised to 0.5. In this way you have to calculate the resultant modulation index when multiple modulation indexes are given in case of AM. लक्षात येते का कसं काढायचं? So this point we will see in chapter number 3. So you write this question in assignment number 3. If anybody has written, let it be, no problem. But we will see it in detail in chapter number 3. कारण हा क्वेश्चन असा आहे की जो फर्स्ट पण रिलेटेड आहे थोडाफार, but it is mostly related with chapter number 3. समजला फॉर्म्युला? If there are 3 modulation index, how you will calculate the total modulation index? किंवा याला काय म्हणतो आपण? इफेक्टिव्ह मॉड्युलेशन इंडेक्स. एकाच मॉड्युलेटिंग सिग्नलचं जरी 2-3 वेळा वेगवेगळे कॅरियर यूज करून मॉड्युलेशन झालं तरीही त्याचा जो ओव्हरऑल रिझल्टंट मॉड्युलेशन इंडेक्स आहे दॅट इज कॉल्ड एज effective modulation index. And what is the formula for effective modulation index? It is calculated as square root of addition of all the squares of the modulation index. So if there are 5 modulation index, what will be the formula for resultant modulation index? 5 जर मॉड्युलेशन इंडेक्स असतील त्या न्यूमरिकल मध्ये तर M M1 square, square हा plus square plus square M4 plus square M2 plus square M5 square plus 0.5. plus M4 square plus M5 square raised to 0.5. so raised to 0.5, that is nothing but square root. Okay, so that is the question. So we will see that point in chapter number 3. Is it clear, Vaishnavi?
Yes, ma'am. Okay, so we will continue with Hmm. our noise part. So yesterday we have started with derivation for noise figure. कुठल्या स्टेप कंप्लीट केले होते आपण कालच्या लेक्चर मध्ये? Which 3 steps we have completed yesterday? Calculation. Hmm. नॉइज पॉवर इनपुट, SNR इनपुट पर्यंत झालेलं आपलं. Ha. See, if somebody is absent, just see. Yesterday we have completed 3 steps. I hope now all of you are clear with the concept of this diagram. मग आपण काय केलं होतं, ही रिसिव्हरची डायग्राम काढली होती, इक्विव्हॅलेंट डायग्राम. याच्यामध्ये फक्त अँटेना आणि एम्प्लिफायर यूज केलाय. अँटेना वी हॅव कन्सिडर्ड ॲज इनपुट, एम्प्लिफायर वी हॅव कन्सिडर्ड ॲज द आउटपुट. RA हा अँटेनाचा रेझिस्टन्स आहे, RT हा फर्स्ट स्टेजचा टोटल इम्पेडन्स आहे, RL हा लोड रेझिस्टर आहे ज्याच्या अक्रॉस आपण आउटपुट व्होल्टेज मेजर करतो. ह्याच्यामध्ये कुणाला पहिल्या 3 स्टेप समजल्या नाहीत असं कोणी आहे का? Shall I start with step number 4? Or I have to repeat? Yes, please respond. कारण आता ह्या पुढच्या स्टेप तुम्हाला समजणार नाही का पहिल्या क्लिअर नसतील तर. रिपीट करा. Repeat. Sudarshan Survase, what you didn't understand from this step specifically? काल उशीर झाला म्हणजे. काल उशीर झाला होता. Okay. See, quickly I will revise in 5 minutes. So हे बघा, we have to calculate the derivation for noise figure. मग noise figure चा basic formula काय येतं? Noise figure basic formula is signal to noise ratio of input to signal to noise ratio of the output. This basic formula of noise figure we have to simplify in this equation. पहिल्या इक्वेशन पासून आपल्याला कुठल्या इक्वेशन पर्यंत यायचे लास्ट? हे इक्वेशन आपल्याला लास्ट पाहिजे ह्याच्यामध्ये. So the equation is F is equal to 1 plus R equivalent divided by RA. मग त्या सगळ्या मधल्या ज्या सिम्प्लिफिकेशन स्टेप्स आहेत that we have to see one by one. मग आता this formula noise figure, this is signal to noise ratio of input to signal to noise ratio of आउटपुट. मग ह्या फॉर्म्युलावरून तुम्ही लक्षात घ्या की कुठल्या स्टेप्स आपल्याला कॅरी आउट करावे लागतील याच्यामध्ये. एफ कॅल्क्युलेट करायचं आहे तर पहिल्यांदा आपल्याला काय काढावं लागेल? सिग्नल टू नॉइज रेशो ऑफ इनपुट. सिग्नल टू नॉइज रेशो ऑफ इनपुट हे कॅल्क्युलेट करण्यासाठी कुठल्या 2 टर्म्स डिराइव्ह करायला लागतील? येस सुदर्शन, प्लीज रिस्पॉन्ड. Which 2 terms you require to calculate SNR ratio of input? What is the formula for SNR ratio? SNR PN काहीतरी आठवत नाही. PS divided by PN म्हणजे सिग्नल पॉवर टू नॉइज पॉवर. मग जेव्हा आपल्याला SNR रेशो हा इनपुटचा काढायचा आहे तेव्हा आपल्याला कुठल्या 2 व्हॅल्यूज काढाव्या लागतील? सिग्नल पॉवर ॲट इनपुट that is called as PSI and another parameter we have to find out noise power at input that is called as PNI. Again we have to see signal to noise ratio at output म्हणजे आपल्याला signal power at output we have to find out as well as noise power at output we have to find out. So these are the steps we will do one by one. So here the steps are given. First we have to calculate input signal power, PSI calculation. Second we have to calculate input noise power that is given by PNI. Once we get the values of PSI and PNI, third step is calculation of SNR ratio of input. कसा काढणार SNR ratio of input? PSI divided by PNI. Then the fourth step is calculation of output signal power. Once we get SNR of input, the next step is to get SNR of the output. मग आपल्याला त्यासाठी काय कॅल्क्युलेट करावं लागेल? आपल्याला आधी कॅल्क्युलेशन ऑफ आउटपुट सिग्नल पॉवर. सो दॅट इज PSO. देन ऍक्च्युली ह्या स्टेप नुसार PNOच कॅल्क्युलेट करायला पाहिजे पण पुढे काही सिम्प्लिफिकेशन स्टेप्स आहेत त्यामुळे दिस स्टेप्स आय विल एक्सप्लेन ॲट दॅट पर्टिक्युलर पॉइंट. But concept you understand. PSI, PNI, PNO, PSO. Once you get that values, you will get the equation for SNR of input, SNR of output, आणि त्या व्हॅल्यूज इथे सबस्टिट्यूट करून तुम्ही नॉइज फिगरचं डेरिवेशन डिराइव्ह करू शकता. ओके, सो फॉर डेरिवेशन ऑफ that noise figure, this
diagram of receiver we have considered. आता receiver मध्ये n number of blocks are there in the receiver. I have shown you one time that block diagram of receiver also, but the very basic blocks in the receiver are antenna, and antenna is followed by the amplifier. पहिला ब्लॉक आहे अँटेनाचा आणि अँटेनाच्या पुढे कुठला ब्लॉक आहे amplifierचा. So related to this antenna, these three parameters are given. Vs is source voltage, Ra म्हणजे अँटेनाचा रेजिस्टन्स, RT म्हणजे काय? Can anyone tell what is RT? Total impedance of this stage 1. This you can call as stage 1 or this you can call it as input stage. This is stage at output, and load resistance it is given by symbol as RL, and output voltage we are measuring across this load voltage. Okay, मग हा अँटेनाचा हा ब्लॉक झाला and it is followed by amplifier. हे दोन डिव्हाइसेस आहेत जे आपण याच्यामध्ये कन्सिडर केले. नाउ output voltage is VO, this voltage is VS. So first step in this calculation is we have to calculate the input signal power. So we have to calculate PSI. So for this, which equation we are using for power? What is the general equation for power in terms of current? V square by R. Powerचं दोन इक्वेशन माहिती आहेत आपल्याला, I square into R आणि V square by R. But here we have to use the power equation in terms of voltage. त्यामुळं P चं बेसिक इक्वेशन आहे V square divided by R. But here we are measuring which type of power? Input signal power. त्यामुळे इथं काय इक्वेशन लिहिलेलं आहे? PSI is equal to, obviously input सुद्धा कुठलं कन्सिडर करणार आपण? Sorry, voltage also you will consider of which stage? आता PSI calculate करताना VO consider करून चालेल का? नाही. कारण VO हे कुठलं व्होल्टेज आहे? आउटपुटचं. आउटपुट. VSI म्हणजे आपल्याला फर्स्ट स्टेजचं इनपुट व्होल्टेज आपल्याला तिथं मेन्शन करायचं. मग त्याला काय नोटेशन वापरले आपण? VSI स्क्वेअर डिवायडेड बाय RT. आता ऑब्विसली रिझल्टंट व्होल्टेज म्हणजे कुठल्या रेजिस्टरच्या अक्रॉस असणार आहे ते RTच्या. त्यामुळे लक्षात घ्या नेहमी इनपुट स्टेज साठी जो काही पॉवरच्या कॅल्क्युलेशन मध्ये रेजिस्टर घेतलेला आहे तो हा डायरेक्ट घ्यायचा लास्टचा, पहिल्यातला लास्ट RT. VSI square म्हणजे VSI is nothing but voltage across RT. So this equation is VSI square divided by RT. Now whether this VSI will be same as VS? VSI, whether this VSI value ह्याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज हे VS एवढंच असेल का? Or it will be different? Yes, Sudarshan, please answer. VSI is the voltage across which resistance? कुठल्या रेजिस्टन्सच्या अक्रॉस घेतोय आपण VSI? RA च्या अक्रॉस घेतोय का RT च्या अक्रॉस घेतोय? RTच्या. RTच्या. मग हे VS हे जर सोर्स व्होल्टेज असेल आणि आपल्याला RT च्या अक्रॉसचं व्होल्टेज काढायचं असेल तर काल मी व्होल्टेज डिवायडर रूल एक्सप्लेन केलाय. So how you will calculate voltage across RT? So VSI is equal to, the equation is VS, मेन इथला व्होल्टेज आहे VS into RT divided by RA plus RT. जर एक डायग्राम फॉर दॅट यू आर प्रेझेंट, डायग्राम मध्ये एक्सप्लेन केलं होतं मी तुम्हाला किती रेजिस्टन्स असतील तर कसं रिझल्ट त्याच्या अक्रॉसचं व्होल्टेज काढायचं. यू जस्ट रिमेंबर, हे मेन व्होल्टेज आहे, हे कशामध्ये डिवाइड होत आहे? RA आणि RT मध्ये. मग त्या केस मध्ये कसं कॅल्क्युलेट करायचं RT च्या अक्रॉसचं व्होल्टेज? VS, मेन सोर्स घ्यायचा VS, मल्टिप्लाय इट विथ, आता दोन रेजिस्टर आहेत ना इथं, टू रेजिस्टर्स आर कमिंग इन पिक्चर. मग ज्याच्या अक्रॉसचं काढायचं आहे तो वरती येतो, RT divided by RA plus RT. So this equation is giving you the value of VSI by taking the voltage divider rule into consideration into 1 by RT. So this is the equation of PSI. मग आता हे जर पुढे सिम्प्लिफाय केलं तुम्ही तर काय मिळतं बघायचं, स्क्वेअर घेतलेला आहे VS square into RT square divided by RA plus RT bracket square
into 1 by RT. This 1 RT gets cancelled with this 1 RT from square. PSI चं काय इक्वेशन मिळते आपल्याला? First equation of PSI we are getting as PSI is equal to VS square into RT divided by RA plus RT bracket square. All of you are getting this equation? First equation of PSI. समजलं. Okay. So this is PSI equation. आता PSI आला की पुढचं काय कॅल्क्युलेट करायचं आपल्याला? Next we have to calculate the PNI. So नॉइज पॉवर साठी सुद्धा सेमच इक्वेशन येईल. इथं जसं सिग्नल व्होल्टेज घेतलं होतं आपण, हे बघा तुम्ही हे दोन इक्वेशन कम्पेअर करा, हे आणि हे. PSI साठी कुठलं व्होल्टेज घेतलं? VSI आणि इनपुटचा रेझिस्टन्स घेतला. तसं नॉइज व्होल्टेज साठी सुद्धा काही रेझिस्टन्स विल बी सेम. इथं पण RTच आहे, इथं पण RT आहे, फक्त व्होल्टेज कुठलं येईल? सिग्नल व्होल्टेजच्या ऐवजी इथं कुठलं व्होल्टेज कन्सिडर केलं आपण? नॉइज voltage. So it is VNI square divided by RT. Now what is the formula of VN that we have seen? Generalized formula of VN. Square root of 4kT del F into 4kT del F into RT. RT. 4kT del F into RT. मग आता इथं RT म्हणजे कुठला रेझिस्टन्स असणार आहे? या पूर्ण स्टेज 1 चा इक्विव्हॅलेंट रेझिस्टन्स. मग हा इक्विव्हॅलेंट रेझिस्टन्स कॅल्क्युलेट करण्यासाठी आपल्याला RA आणि RT चं कॉम्बिनेशन लक्षात घ्यावं लागतं. अँड फॉर कॅल्क्युलेटिंग दिस RI म्हणजे इनपुटचा रेझिस्टन्स, दिस RI is given by parallel combination of RA and RT. So what is the parallel combination equivalent? RA into RT divided by RA plus RT. मग ती व्हॅल्यू इथे सबस्टिट्यूट करायची RI च्या ठिकाणी. और डायरेक्टली यू कॅन फर्स्ट सिम्प्लिफाय. ह्या स्क्वेअर रूटचा स्क्वेअर आहे इथं. दिस यू नोट डाऊन, आय टोल्ड यस्टरडे. इथं स्क्वेअर पाहिजे. ह्याचा स्क्वेअर घेतला म्हणजे काय येईल? स्क्वेअर रूट विल बी eliminated and you will get here 4kT del F into RI divided by RT. मग आता इथं RI च्या जागी कुठली व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायची? RA into RT divided by RA plus RT. And in that case this RT will get cancelled and you will get the equation for PNI as 4kT del F into RA divided by RA plus RT. This is equation 2. Okay, steps you try to understand. सगळीकडे लॉजिक सेमच आहे. P is equal to V square by R. फक्त इनपुट असेल तर तो VSI येईल, आउटपुट असेल तर तो VSO येईल. सिग्नल पॉवर साठी VS असणार, नॉइज पॉवर साठी तो VN असणार. ओके, दॅट थिंग्स यू हॅव टू रिमेंबर. आता इक्वेशन 1 आणि 2 मध्ये आपल्याला PSI ची व्हॅल्यू मिळाली, PNI ची व्हॅल्यू मिळाली. व्हॉट इज थर्ड स्टेप? SNR ऑफ इनपुट. SNR रेशो ऑफ इनपुट. सो व्हॉट इज SNR रेशो ऑफ इनपुट? PSI divided by PSI given by PNI. PNI. It is PSI divided by PNI. So PSI चे इक्वेशन 1 मधली व्हॅल्यू इथे सबस्टिट्यूट करायची. काय मिळाले आपल्याला बघा? VS स्क्वेअर इंटू RT डिवाइडेड बाय RA प्लस RT RA ब्रॅकेट plus स्क्वेअर. RT bracket square. ही व्हॅल्यू इथे सबस्टिट्यूट केली. इनटू डिवाइडेड बाय PNI आहे, म्हणजेच काय? डिव्हिजन इज नथिंग बट मल्टिप्लाइंग बाय विथ द रेसिप्रोकल. मग हे जर ह्याला परत डिवाइड केलं तर हे काय होतं? ह्याचा न्यूमरेटर वरती, सॉरी डिनॉमिनेटर वरती जातो. सो हिअर इट विल बी रिव्हर्स. RA प्लस RT PNI ने डिवाइड करायचं ह्या इक्वेशनला, म्हणजेच काय होणार आहे? मल्टिप्लिकेशन विथ रेसिप्रोकल. RA इंटू RT डिवाइडेड बाय 4kT del F इंटू RA. त्याच्यामध्ये ही एक टर्म कॅन्सल होती आणि अल्टिमेटली वी गेट इक्वेशन नंबर 3 फॉर SNR रेशो ऑफ इनपुट. काय मिळालंय आपल्याला SNR रेशो ऑफ इनपुटचं इक्वेशन? याच्यावरून बघा. VS स्क्वेअर इंटू RT divided by RA plus RT 4kT del F into RA. So this equation we got, up to this we have solved yesterday, SNR ratio of input. I hope all of you are clear with that. Still if anybody is not getting, you can ask me personally, you can call and we will discuss. आता SNR of input पर्यंत आपण कॅल्क्युलेट केलं. आता पुढची स्टेप काय असणार आहे? नॉइज फिगर मध्ये काय कॅल्क्युलेट SNR करावं out. लागेल? SNR of output. PSO. ओके, SNR ऑफ आउटपुट कॅल्क्युलेट करण्यासाठी
आता SNR ऑफ आउटपुटचं काय इक्वेशन असणार आहे? सेम PSO डिवायडेड बाय PNO. PSO divided by PNO. Okay, so first we have to calculate value of PSO, and from the value of, sorry, first we have to calculate the value of PSO only. Yes, correct. And after that we have to calculate the value of PNO, output signal power आणि output noise power आपल्याला calculate करायचे. मग बघू आपण आता त्याची थर्ड स्टेप आपण बघूया. So right now we are considering the fourth step in the derivation, calculation of PSO. So here also you have to use same generalized formula whatever we have used for PSI. बघा आता डेरिवेशन मध्ये काय काय नोटेशन चेंज होतील. PSO represents output signal power. So PSO is given by the equation as VSO square divided by RL. PSO is equal to VSO square divided by RL. बघा ते इथे ह्या डायग्राम मध्ये बघा. आउटपुट कन्सिडर करतोय आपण. आउटपुट मध्ये कुठला रेजिस्टर आहे? किती रेजिस्टर आहेत आउटपुट मध्ये? आउटपुट म्हणजे काय? एम्प्लिफायर. आता इथं इनपुट अँटिना मध्ये किती रेजिस्टर्स होते? 2 होते. तसे इथं आउटपुट स्टेज मध्ये किती रेजिस्टर दाखवलेले आहेत? एम्प्लिफायरच्या स्टेज मध्ये किती आहेत रेजिस्टर? हे डॉटेड बघा सेपरेशन केलेलं आहे. दिस स्टेज इज ऑफ अँटिना अँड दिस स्टेज इज ऑफ द एम्प्लिफायर. मग कुठला रेजिस्टन्स आहे तिथे एम्प्लिफायरशी रिलेटेड? RTL. RT. RT नाही, ऍक्च्युली तो RL आहे बरं का. हे थोडं इथं खोडलेलं आहे. RL लोड रेजिस्टन्स म्हणजे ऑब्विसली रेजिस्टर कुठला येणार? पॉवरच्या इक्वेशन मध्ये डिनॉमिनेटरला RL येणार आणि व्होल्टेज कुठलं येईल? इथं कुठलं व्होल्टेज आलं? VSI. तसं इथं कुठलं व्होल्टेज येईल आउटपुटला? आउटपुटचं व्होल्टेज काय कन्सिडर करणार आपण? VSO स्क्वेअर डिवायडेड बाय RL. हे बेसिक इक्वेशन समजून घ्या. PSO कॅल्क्युलेट करायचं आपल्याला. P चे इक्वेशन आहे, ओके आय विल राईट हिअर, जस्ट पे अटेन्शन. नाउ वी आर कन्सिडरिंग अबाउट द आउटपुट स्टेज. बरोबर आहे. आउटपुट स्टेजची पॉवर आपल्याला कॅल्क्युलेट करायची. मग काय त्याचं सिम्बॉल येईल? P. Then what will be at its prefix? Output signal power. काय नोटेशन आहे त्याचं? PSO will be equal to. आता बेसिक इक्वेशन काय असतं पॉवरचं? दॅट आय विल राईट हिअर. V square by R. दिस आहे. बघा आता तुम्ही पॉवरचं बेसिक इक्वेशन असतं P इज इक्वल टू V V स्क्वेअर square by R. डिवायडेड बाय R. So this is V square divided by R. आता आउटपुट पॉवर आपण मेजर करतोय म्हणजे व्होल्टेज पण ऑब्विसली इथं कुठले येणार? VSO स्क्वेअर आउटपुट सिग्नल व्होल्टेज डिवायडेड बाय रेजिस्टर कुठला येईल इथं? इनपुटचा येईल का आउटपुटचा येईल? आउटपुट स्टेजला Output. आउटपुटचा. मग आउटपुटचा रेजिस्टन्स आहे RL. RL. L. Okay. So this is the basic equation for PSO. समजतं हे सगळ्यांना? Yes. PSO is equal to VSO square divided by RL. Now VSO ची व्हॅल्यू कशी लिहायची आपल्याला पुढं? फॉर कॅल्क्युलेशन ऑफ आउटपुट व्होल्टेज कन्सिडर गेन ऑफ द एम्प्लिफायर. आता इथं बघा हा अँटिना आहे आणि अँटिनाच्या पुढं काय आहे? एम्प्लिफायर आहे. मग आपण एक इक्वेशन बघितलंय किंवा दिस वन कन्सेप्ट ऑल ऑफ अस आर नोईंग. एम्प्लिफायर आणि त्याचा गेन याचा फॉर्म्युला आपण बघितलेला आहे. सो इफ some input voltage is given to the amplifier, कन्सिडर करा. आता सपोज हा एम्प्लिफायरचा ब्लॉक आहे, आपण याच्या आधी पण बघितलंय. इथं परत तोच कन्सेप्ट यूज करायचा आपल्याला. समजा हा एम्प्लिफायर आहे आणि याचा गेन आहे सपोज A इज इक्वल टू, एम्प्लिफायरचा गेन हा शक्यतो AV ने रिप्रेझेंट केला जातो किंवा इथं आपण A ने रिप्रेझेंट करतो. आता एम्प्लिफायरचा गेन जर
For example, I am telling if gain of the amplifier is 10, amplifier चा gain जर 10 असेल आणि ह्याला इनपुट व्होल्टेज ह्या amplifierला let us say the input voltage to this amplifier, so we will say that V in is input voltage to the amplifier is equal to 2 volt. amplifier ला इनपुट व्होल्टेज किती दिला आपण 2 volt आणि जर इथं आउटपुट व्होल्टेज असेल त्याचं VO. So how you will calculate the value of VO here at output? How you will calculate value of VO? What will be the formula for output voltage for this amplifier? V in हे इनपुट व्होल्टेज आहे आणि VO हे जर आउटपुट व्होल्टेज असेल इथं हे amplifierच्या पुढचं व्होल्टेज आहे VO. So how you will calculate value of VO in that case? What will be the equation for VO? What will be the equation for VO? काय येईल इथे equation? Output voltage VO will be given as, what will be the relation between VO, V in and amplifier gain? 2 into 10. 2 into 10. So how we are writing output voltage is equal to V in multiplied by gain of the antenna. हे इक्वेशन माहिती आहे सगळ्यांना. जर इनपुटला काहीतरी व्होल्टेज दिलं असेल आणि त्यानंतर एम्प्लिफायर यूज केला असेल तर आउटपुट व्होल्टेज हाऊ वी आर कॅल्क्युलेटिंग? आउटपुट व्होल्टेज इज गिवन बाय इनपुट व्होल्टेज मल्टिप्लाइड बाय गेन ऑफ द अँटेना. मग इथं सेम कन्सेप्ट आपल्याला यूज करायचा आहे. दिस इज एम्प्लिफायर. ह्या एम्प्लिफायरच्या इनपुटला काहीतरी व्होल्टेज आलंय आणि एम्प्लिफायरला गेन असणार आहे. सो हाऊ यू विल कॅल्क्युलेट द आउटपुट व्होल्टेज? फॉर एक्झाम्पल असं कन्सिडर करा की हे VS आहे, हे एम्प्लिफायरला इनपुट व्होल्टेज म्हणून दिलेलं आहे आणि VSO हे एम्प्लिफायरचा आउटपुट व्होल्टेज आहे. सो व्हॉट विल बी रिलेशन बिटवीन VSO अँड VSI? हाऊ यू कॅन राईट VSO इन टर्म्स ऑफ VSI? कसं लिहिणार आपण the relation between VSO and VSI? How you will write? Please tell the answer. What will be the formula for VSO in terms of VSI? That I am asking. VSO is equal to PSI into AV. VI into Yes, AV. correct. Obviously, VSI into AV. So same concept we have to apply here. बघा आता इथं VSO चं बेसिक इक्वेशन आपण काय बघितलेलं? VSO स्क्वेअर डिवायडेड बाय RL. पण इथं काय करायचं? VSO ला कसल्या टर्म मध्ये सिम्प्लिफाय केलं आपण? सो आय एम रायटिंग हिअर व्हॉट इज द इक्वेशन फॉर VSO. VSO is output signal voltage. Okay, I will make it somewhat large. VSO is output signal voltage. In terms of VSI, how we are writing? VSI multiplied by gain of the amplifier. So Gain of VSO आपल्याला रिप्लेस करायचं आहे. कशाने रिप्लेस करायचं आहे VSO? VSI मल्टिप्लाइड बाय गेन ऑफ द एम्प्लिफायर. आता ऍक्च्युली इथे एम्प्लिफायर आहे म्हणून हे इक्वेशन आपण यूज करू शकतो. इथं जर एम्प्लिफायरच्या ऐवजी मिक्सर वगैरे किंवा कुठला डिव्हाइस असता दुसरा तर आपल्याला हे इक्वेशन यूज करता येणार नाही. बट ऍज दिस डायग्राम रिप्रेझेंट्स हिअर इज एम्प्लिफायर. So you can use the basic formula. Output voltage is equal to input voltage multiplied by gain of the antenna. आणि ह्या एक्झाम्पल मध्ये मी सांगितलं तुम्हाला जर 2 व्होल्ट इनपुट असेल एम्प्लिफायरला आणि 10 त्याचा गेन असेल तर व्हॉट विल बी द आउटपुट व्होल्टेज? ऑब्वियसली 10 into 2. So in this case the output voltage will be 20 volt. Like this you have to calculate the व्हॅल्यू ऑफ VSO. मग बघा आता इथं या ह्याच्यामध्ये काय स्टेप करायची पुढची? हे तर बेसिक सगळ्यांना समजलं इक्वेशन. फक्त आता नेक्स्ट स्टेप मध्ये काय होईल? हा VSO आपल्याला कशाने रिप्लेस करायचा आहे?
A multiplied by VSI ब्रॅकेट स्क्वेअर. इथं पूर्ण ही टर्म ठेवायची आणि पूर्ण ब्रॅकेटचा स्क्वेअर लिहायचा तिथं, नाहीतर गडबडीत काय होतं खूप वेळा आपण फक्त A सेपरेट ठेवतो. सो वी आर रायटिंग इट ॲज A मल्टिप्लाइड बाय VSI स्क्वेअर. फक्त VSI चा स्क्वेअर दिसतो त्या केसमध्ये, तसं करू नका. पुट ब्रॅकेट हिअर फॉर A इंटू VSI होल ब्रॅकेट स्क्वेअर. मग काय येईल पुढची स्टेप मला सांगा तर तुम्ही. काय केलं आपण, VSO च्या जागी काय सबस्टिट्यूट केलं, A इंटू VSI. पुढे कशी होतील सिम्प्लिफिकेशन, काय करायचं पुढे आता, A ची व्हॅल्यू सेम आहे तिथं काय सबस्टिट्यूट करत शकत नाही. VSI ची व्हॅल्यू टाकायची. A will be VSI ची constant. A ची व्हॅल्यू कॉन्स्टंट आहे, RL कॉन्स्टंट आहे. आपल्याला फक्त कशाची व्हॅल्यू माहितीये, VSI ची. VSI ची व्हॅल्यू कुठे मिळाली आपल्याला, ह्या पर्टिक्युलर इक्वेशन मध्ये. मग काय VSI ची व्हॅल्यू, here sorry VS we got the value of VSI here, VS into RT divided by RT divided by RA RA plus plus RT. RT. बघा आता ते इक्वेशन केअरफुली बघा. VSI is equal to VS into RT divided by RA plus RT. आणि VSI स्क्वेअर आहे त्यामुळे होल ब्रॅकेटचा काय घेतला आपण इथं, स्क्वेअर घेतला. तर हे सगळं आपण कशासाठी करतोय सिम्प्लिफिकेशन, ज्या काय हे PSO स्टेप्स करतोय आपण PSO साठी करतोय, बरोबर आहे. पण PSO कॅल्क्युलेट करतो, PNO कॅल्क्युलेट करतो, ते टर्म सगळ्या एकमेकांची कॅन्सल होतात. वाय वी आर डुईंग ऑल दिस स्टेप्स, वाय वी आर डुईंग ऑल दिस स्टेप्स, बिकॉज ऍट फायनल अशा आपल्याला स्टेप्स घ्यायच्या आहेत की सगळ्या टर्म्स एकमेकांची कॅन्सल होतात, व्होल्टेज गेन वगैरेशी रिलेटेड. आणि फायनली कुठल्या टर्म्स फक्त प्रेझेंट राहतात त्या इक्वेशन मध्ये, आर इक्विव्हॅलेंट आणि आर ए. त्यासाठी हे सगळं मधलं आपल्याला दिव्य करायचंय. ओके, सो ऑल दिस स्टेप्स वी हॅव टू डू फॉर दॅट. मग VSI ची व्हॅल्यू इथे सबस्टिट्यूट केली, VS इंटू RT डिवायडेड बाय RA प्लस RT ब्रॅकेट स्क्वेअर. आता इथं कन्सेप्ट समजला तर तुम्हाला हे पाठ करायची गरज नाही, फक्त पहिली डायग्राम नीट लक्षात ठेवा, स्टेप्स लक्षात ठेवा. ऑटोमॅटिकली युअर आन्सर्स विल बी करेक्ट. सो A स्क्वेअर RL इथं काय होईल बघा आता, VS स्क्वेअर येणार, RT स्क्वेअर येईल आणि डिनॉमिनेटरला काय येईल, RA प्लस RT ब्रॅकेट स्क्वेअर. सो दॅट आय एम रायटिंग हिअर A स्क्वेअर इंटू VS स्क्वेअर into RT square divided by RL in bracket RA plus RT bracket square. So this equation we got for which parameter? Fourth equation is for which parameter? PSO. समजलं सगळ्यांना PSO. PSO चं calculation? What we have done for PSO calculation, Vaishnavi? Can you repeat? Deshmukh. Vaishnavi Deshmukh. हा सांगा कसं Yes, कॅल्क्युलेट ma'am. केलं आपण PSO? Yes, ma'am. फॉर्म्युला लिहिला स्टँडर्डचा फॉर्म्युला VSO चा फॉर्म्युला लिहिला VSO स्क्वेअर डिवायडेड हा बाय RL. मग VSO एम्प्लिफायर फॉर्म्युला तिथं आपण पुट केला, A इंटू VSI स्क्वेअर. नंतर VSI स्क्वेअरचा इक्वेशन 1 मधून आपण तो फॉर्म्युला पुट केला, व्हॅल्यू सिम्प्लिफाय. ओके, हे बेसिक इक्वेशन. VS फक्त दोन मेन गोष्टी लक्षात ठेवा, आउट व्होल्टेज कुठला कन्सिडर करायचा, रेजिस्टर कुठला कन्सिडर करायचा. आणि ह्याच्यामध्ये काय VSO ने कंटिन्यू करायचं नाही, यू जस्ट रिप्लेस द VSO विथ A इंटू VSI बिकॉज वी नो द व्हॅल्यू फॉर VSI. मग A इंटू VSI लिहिलं होल ब्रॅकेट स्क्वेअर, then substitute the value of VSI from the first step, VS into RT divided by RA plus RT bracket square, and from that we get the value for PSO as A square VS square RT square divided by RA plus RT square into RL. आता इथं कुठलीही टर्म एकमेकाशी कॅन्सल होत नाही, सगळ्या टर्म्स तशाच राहतात. ओके, सो दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 4. आता PSO कॅल्क्युलेट केल्यानंतर ऍक्च्युली पुढचं काय कॅल्क्युलेट करायला पाहिजे आपण, कुठली टर्म करायला पाहिजे PSO नंतर? Once we get NSO, NSO. not NSO, you have to calculate PNO. Your concept is clear, just the notation was wrong.
पीएसओ नंतर आपल्याला पीएनओ कॅल्क्युलेट करायला पाहिजे, पण मध्ये दोन वेगळ्या स्टेप करायच्यात आपल्याला, बिकॉज वी हॅव टू रिड्यूस द फॉर्म्युला टू दिस वन. त्यामुळे ह्या ज्या स्टँडर्ड स्टेप्स दिलेल्या आहेत त्याच आपल्याला फॉलो करायचे. वन मे फील दॅट वाय शुड आय नॉट कॅल्क्युलेट व्हॅल्यू ऑफ पीएनओ आफ्टर इमिजिएटली ऑफ पीएसओ. म्हणजे असं वाटू शकतं की पीएसओ नंतर डायरेक्टली आपल्या कन्व्हेन्शन नुसार कुठली टर्म येते, पीएनओ. दॅट ऑल्सो यू कॅन डू, बट ॲज पर दिस स्टेप्स पीएसओ कॅल्क्युलेट केल्यानंतर पुढची स्टेप काय केलेली आहे बघायचं आधी. आता कॅल्क्युलेशन ऑफ एसएनआर रेशो ऑफ डायरेक्टली आउटपुट, म्हणजे एसएनआर रेशो ऑफ आउटपुटचा फॉर्म्युला आपण यूज करतो इथं. फक्त तिथं पीएनओ ची कुठली तरी व्हॅल्यू येणार नाही, पीएनओ ही टर्म ॲज इट इज येईल, कारण नेक्स्ट कुठल्या तरी स्टेप्स आहेत ज्याच्यामध्ये डायरेक्टली पीएनओ ची व्हॅल्यू एकमेकांशी कॅन्सल होते. ओके, सो दॅट्स वाय यू जस्ट रिमेंबर द स्टेप्स. पीएसआय कॅल्क्युलेट करणे, पीएनआय कॅल्क्युलेट करणे, एसएनआर रेशो ऑफ इनपुट यू विल गेट, देन यू फर्स्ट कॅल्क्युलेट पीएसओ. आउटपुट मध्ये फक्त काय चेंज आहे, पीएसओ नंतर पीएनओ कॅल्क्युलेट करायचं नाही आपल्याला, डायरेक्ट पीएनओ ही व्हॅल्यू ॲज इट इज ठेवून कुठला पॅरामीटर कॅल्क्युलेट करतोय आपण पाचव्या स्टेप मध्ये, which parameter we are SNR. calculating? SNR रेशो ऑफ SNR रेशो ऑफ आउटपुट. SNR रेशो ऑफ आउटपुटचं इक्वेशन काय, पीएसओ डिवायडेड बाय पीएनओ. आता आपल्याला PNO. पीएनओ ची व्हॅल्यू केली का आपण कॅल्क्युलेट, नाही. त्यामुळं नाही. पीएनओ ही टर्म काय करायची, ॲज इट इज ठेवायची सध्या पाचव्या स्टेप मध्ये. वी नो ओनली द सिम्प्लिफाईड व्हॅल्यू फॉर पीएसओ. मी परत एकदा सांगते, पीएसओ नंतर पीएनओ कॅल्क्युलेट न करता काय करायचं आपल्याला, डायरेक्टली एसएनआर रेशो ऑफ आउटपुटचा फॉर्म्युला इथे यूज करायचा. एसएनआर रेशो ऑफ आउटपुटचं इक्वेशन काय आहे, पीएसओ डिवायडेड बाय पीएनओ. आता चौथ्या PNO. इक्वेशन मध्ये आपल्याला पीएसओ ची व्हॅल्यू मिळाली, ठीक आहे, पण पीएनओ ची व्हॅल्यू मिळाली का आपल्याला, कॅल्क्युलेट केली आहे का आपण, अजून नाही. त्यामुळं हा पीएनओ काय करायचा, ॲज इट इज ठेवायचा. फक्त ह्याच्यामध्ये पीएसओ ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायची चौथ्या इक्वेशन मध्ये. काय पीएसओ ची व्हॅल्यू बघा इथं, इथं काय सेम इक्वेशन आहे, ए स्क्वेअर इंटू व्ही एस आय, सॉरी ए स्क्वेअर इंटू व्ही एस स्क्वेअर इंटू आर टी स्क्वेअर डिवायडेड बाय आर ए प्लस आर टी ब्रॅकेट स्क्वेअर इंटू आर एल. म्हणजे ही कशाची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केली आपण इथं या इक्वेशन मध्ये, कुठली व्हॅल्यू आहे ही इथे लिहिलेली, PSO. पीएसओ ची. अँड इट इज मल्टिप्लाइड बाय, डिवाइड बाय पीएनओ म्हणजे मल्टिप्लाइड बाय 1 बाय पीएनओ. हे असंच ठेवायचं. सो दिस इज द स्टेप नंबर 5. सो ऑल ऑफ यू आर क्लिअर विथ दिस. येस. पाचवी स्टेप समजली का सगळ्यांना. एसएनआर ऑफ आउटपुट डायरेक्ट काय करायचं, फक्त पीएसओ च्या जागी चौथं इक्वेशन सबस्टिट्यूट करायचं आणि पीएनओ तसंच ठेवायचा. सो इन इक्वेशन नंबर 5 वी आर गेटिंग द कॅल्क्युलेशन ऑफ एसएनआर रेशो ऑफ आउटपुट. मग आता पुढे बघा काय करायचं. नाव वी गॉट, आता आपल्याला कुठल्या कुठल्या व्हॅल्यूज मिळाल्यात बघा. पीएसआय मिळाला पहिल्या स्टेप मध्ये, पीएनआय मिळाला, तिसऱ्या स्टेप मध्ये काय मिळाला, एसएनआर रेशो ऑफ इनपुट, चौथ्यामध्ये काय मिळाला, पीएसओ मिळाला, आणि पाचव्या इक्वेशन मध्ये काय मिळाली आपल्याला व्हॅल्यू, एसएनआर रेशो ऑफ आउटपुट. मग आता आपल्याकडे एसएनआर ऑफ इनपुट ची व्हॅल्यू आहे कुठल्या इक्वेशन मध्ये, एसएनआर ऑफ इनपुट इक्वेशन नंबर 3, दिस वन. SNR of output is in equation number 3 and SNR of SNR of input is in equation number 3 and SNR of output is in equation number which, SNR output कुठल्या इक्वेशन मध्ये मिळाले आपल्याला बघायचं, इक्वेशन नंबर 5 मध्ये आपल्याला SNR of output ची व्हॅल्यू मिळाली. नाउ the sixth step is we have to write the generalized formula for noise figure. Generalized formula for noise figure काय आहे, SNR of input to SNR of output. लक्ष द्या, 6वी स्टेप. जनरलाइज फॉर्म्युला नॉइज फिगरचा आपल्याला वापरायचा आहे, SNR of input to SNR of output. So where we are getting SNR ratio of input value, कुठल्या स्टेप मध्ये मिळाली ते आपल्याला,
SNR ऑफ इनपुट दॅट टर्म थर्ड स्टेप मध्ये नाही, फर्स्ट स्टेप मध्ये PSI मिळालाय, सेकंड मध्ये PNI मिळालाय, थर्ड मध्ये आपल्याला SNR रेशो ऑफ इनपुटची व्हॅल्यू मिळाली. किती आहे बघा इथं थर्ड इक्वेशन मध्ये SNR ऑफ VS इनपुटची square व्हॅल्यू बघा. हा, हे SNR ऑफ इनपुटची VS थर्ड square RT divided by ओके, ही SNR ऑफ इनपुटची व्हॅल्यू आपण इथं प्लेस करायची न्यूमरेटर मध्ये, आणि SNR ऑफ आउटपुटची व्हॅल्यू कुठली येणार जी आपल्याला ह्या इक्वेशन मध्ये मिळाली होती. लक्षात येते का काय करायचंय? म्हणजे नॉइज फिगरचा जो फॉर्म्युला आहे, जनरलाइज फॉर्म्युला, SNR ऑफ इनपुट डिवायडेड बाय SNR ऑफ आउटपुट. SNR ऑफ इनपुट म्हणजे इक्वेशन नंबर 3 आलं इथलं, आणि SNR ऑफ आउटपुट म्हणजे काय आलं इक्वेशन नंबर 5. मग यू हॅव टू डिवाइड दिस इक्वेशन नंबर 3 बाय इक्वेशन नंबर 5. आर यू गेटिंग दिस स्टेप, अंकिता? yes ma'am. So here SNR of input ही value ठेवा इथं as it is. See this value you have to put as it is. You can say both the values are same. Vs square into RT divided by 4KT del F RA by RT. ही झाली कुठली टर्म आपली? कुठली टर्म आहे ही? SNR of input का This output? one input. SNR of input into इथं डिनॉमिनेटरला SNR ऑफ आउटपुट आहे. SNR ऑफ आउटपुटचं इक्वेशन हे बघा, A स्क्वेअर VS स्क्वेअर RT स्क्वेअर RA प्लस RT ब्रॅकेट स्क्वेअर RL इंटू 1 बाय PNO. मग SNR ऑफ आउटपुटने डिवाइड करायचंय, म्हणजेच काय होणार, इट विल बी मल्टिप्लाइड बाय रेसिप्रोकल. म्हणजे तिथं काय होईल, ह्या टर्म्स वरती जातील आणि वरच्या टर्म्स खाली डिनॉमिनेटरला येतील. त्यामुळे बघा इथं पुढं काय येईल ह्याच्यामध्ये, नेक्स्ट स्टेप PNO इंटू RA प्लस RT. हे कुठल्या इक्वेशन मधून घेतलं आपण? Fifth. फिफ्थ इक्वेशन उलट होईल, इथं डिवाइड आहे म्हणजे मल्टिप्लाय बाय रेसिप्रोकल. PNO इंटू PNO इंटू RA प्लस RT डिवायडेड बाय इथं काय A स्क्वेअर VS स्क्वेअर इंटू RT स्क्वेअर. साईड शिफ्ट PNO इंटू RA प्लस RT स्क्वेअर इंटू RL डिवायडेड बाय A स्क्वेअर VS स्क्वेअर RT स्क्वेअर. मग हा आपण फॉर्म्युला घेतला. आता याच्यामध्ये बघा कुठल्या कुठल्या टर्म्स कॅन्सल होतात. हे VS स्क्वेअर इथं आहे, इथं आहे, हे कॅन्सल होणार. त्याच्यानंतर कुठली टर्म कॅन्सल झाली आहे? VS स्क्वेअर नंतर विच टर्म इज कॅन्सल? RA plus RT. RA प्लस RT स्क्वेअर मधला एक कॅन्सल झाला, RA प्लस RT स्क्वेअर मधला एक ह्याच्यासोबत कॅन्सल झाला. Cancel. परत हा RT आहे तो इथल्या एका स्क्वेअरचा कॅन्सल होतो. म्हणजे बघा एफ मध्ये काय राहतं, हे दोन कॅन्सल झाले, ह्यातला एक कॅन्सल झाला. काय राहतं न्यूमरेटरला? PNO PNO इंटू RL RA प्लस RT स्क्वेअर मधला एक कॅन्सल झाला, एकच राहिला फक्त RA प्लस RT इंटू RA. ही झाली RL सॉरी पण राहतो ना? RL लिहिलंच आहे की इथं, बघा की इथं आहेच हा आहे ना RL. हा आहे. PNO हे दोन कॅन्सल झाले पहिले. PNO आहे, अरे RA प्लस RT आहे आणि मल्टिप्लाइड बाय RL. हे झालं न्यूमरेटरचं. डिनॉमिनेटर मध्ये काय राहतंय? 4KT फोर del के F टी डेल कॅन्सल एफ. झालाय का? नाही, तो ऍज इट इज हा राहणार. RA सुद्धा तसंच राहणार. हा कॅन्सल झालाय. A स्क्वेअर कॅन्सल झालाय ए का? स्क्वेअर नाही. नाही. B स्क्वेअर कॅन्सल झालाय, A स्क्वेअर तसाच येईल आणि पुढं RT. RT. ओके, स्क्वेअर मधला सॉरी इथं RT स्क्वेअर नकोय बरं का, रीड इट एज RT. एक RT ह्याच्यातला कॅन्सल झालेला आहे, त्यामुळे इथं काय राहील, फक्त RT. दिस यू कॅन मेक करेक्शन. ओके, RT स्क्वेअर नाही राहणार, इथं काय येईल, फक्त इक्वेशन RT येईल. सो दिस इज द फॉर्म्युला फॉर नॉइज फिगर. Figure. सहावा जो आहे तो एक जनरलाइज फॉर्म्युला मिळालाय. फक्त आता नेक्स्ट स्टेप मध्ये काय करायचंय,
ह्या पीएनओ ची व्हॅल्यू कॅल्क्युलेट करून ऍक्च्युअल पीएनओ ची व्हॅल्यू आपल्याला ह्या इक्वेशन मध्ये सबस्टिट्यूट करायची. म्हणजे आपण आज काय बघितलं, पहिल्या स्टेप्स रिवाइज केल्या, परत पीएसओ चं कॅल्क्युलेशन बघितलं. पीएसओ व्हीएसओ स्क्वेअर डिवाइडेड बाय आरएल, चौथ्या इक्वेशन मध्ये पीएसओ काढला. पाचव्यामध्ये काय काढलं, पीएनओ कॅल्क्युलेट न करता पाचव्यामध्ये काय केलं आपण, एसएनआर ऑफ आउटपुट that we have calculated by taking the equation PSO divided by PNO. याच्यामध्ये PNO कॅल्क्युलेट केलं नाही, PNO काय ठेवला ऍज इट इज, PNO ही टर्म तशीच ठेवली आपण. मग इथं आपल्याला एसएनआर ऑफ आउटपुट मिळाला. हा मिळाल्यानंतर काय केलं, नॉइज फिगरचा फॉर्म्युला यूज केला, एसएनआर रेशो ऑफ इनपुट डिवाइडेड बाय एसएनआर रेशो ऑफ आउटपुट. याच्यामध्ये ह्या सगळ्या काही टर्म्स कॅन्सल होऊन काय मिळालं आपल्याला, नॉइज फिगरचं इक्वेशन 6वं, PNO into RA into RT, sorry, PNO into RA plus RT into RL divided by 4 KT del F RA into A square into RT. हे स्क्वेअर कन्सिडर करू नका, इथं ते दोन टर्म्स कॅन्सल झालेले. RT राहिला इथं डिनॉमिनेटरला. मग आता इक्वेशन नंबर 6 मध्ये PNO आपण नुसतं तसंच ठेवलं. आता आपल्याला 7व्या स्टेप मध्ये काय करायचंय, we have to calculate value of PNO and that value of PNO we have to substitute in equation number, कुठे सबस्टिट्यूट करायची PNO ची व्हॅल्यू, आता इथं कॅल्क्युलेट केल्यावर where you have to put the equation, value of PNO in. 7व्या स्टेप मध्ये आपण आता PNO कॅल्क्युलेट करणार आहे आणि PNO ची व्हॅल्यू मिळाल्यावर ती कुठल्या इक्वेशन मध्ये सबस्टिट्यूट करणार आपण, 6व्या. 6व्या मध्ये. मग आता आपण इथं PNO बघू. सेम आता जसा PSO काढला, सेम कन्सेप्ट इथं पण यूज करायचा. PNO इज इक्वल टू VNO स्क्वेअर, आउटपुटचा व्होल्टेज काय, नॉइज व्होल्टेज VNO स्क्वेअर डिवाइडेड बाय आउटपुटचा रेजिस्टन्स काय आहे RL, आउटपुटचा रेजिस्टन्स आहे RL. सिमिलरली जसं इथं घेतलं VSO इज इक्वल टू A इंटू VSI, तसंच VNO ला पण काय येईल, VNO विल बी इक्वल टू व्हॉट, A into VNI. A इंटू VNI. बघा आता इथं जसं घेतलं की नाही आपण, VSO इज इक्वल टू VSI इंटू A, तसंच आपण काय लिहू शकतो नॉइजच्या टर्म मध्ये, फॉर नॉइज ऑल्सो व्हॉट वी कॅन राईट दॅट, I will write here the equation for noise. VNO will be equal to A into काय येईल इथं, काय VNI. येईल A into VN. ओके, हे इक्वेशन तिथं यूज करायचं. मग ही नेक्स्ट स्टेप झाली, A into VNI स्क्वेअर डिवाइडेड बाय RL. पण आता VNI ची व्हॅल्यू आपण कॅल्क्युलेट केली, कुठे कॅल्क्युलेट केलेली आहे, PNI च्या वेळेस VNI बघितलाय ना आपण ह्या इक्वेशन मध्ये. हे Yes, बघा ma'am. इथं VN ची व्हॅल्यू 4 आपण KT del F into R. वर केलेली इथं कॅल्क्युलेट, 4 KT del F into RI. RI इज नथिंग बट RA पॅरलल कॉम्बिनेशन ऑफ RT. ही व्हॅल्यू इथं सबस्टिट्यूट करायची VNI ची, सेम व्हॅल्यू VNI स्क्वेअर रूट ऑफ 4 KT del F into R equivalent, then square divided by RL. स्क्वेअर रूट रेस टू स्क्वेअर म्हणजे तो स्क्वेअर रूट कॅन्सल होतो. मग काय मिळतं आपल्याला PNO च्या इथं बघा, PNO इज इक्वल टू A स्क्वेअर इंटू 4 KT del F इंटू R equivalent डिवाइडेड बाय RL. मग ही जी व्हॅल्यू मिळालेली आपल्याला PNO ची, whatever value of PNO we got in equation number 7, that value we have to substitute in equation number 6. ही PNO ची व्हॅल्यू समजली का सगळ्यांना, कशी काढली आपण ते, PNO ची व्हॅल्यू समजली. Yes, ma'am. मग ही PNO ची व्हॅल्यू जी 7व्या इक्वेशन मध्ये मिळाली आहे ती इक्वेशन नंबर 6 मध्ये सबस्टिट्यूट करा. बघा काय होईल, PNO च्या जागी काय ही व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायची. सी हियर A स्क्वेअर 4 KT del F into R equivalent डिवाइडेड बाय RL. ही झाली PNO ची व्हॅल्यू फक्त, आणि ह्या बाकीच्या टर्म्स काय राहतील ऍज इट इज राहतील.
कुठल्या बाकीच्या टर्म्स बघा RL इंटू RA प्लस RT डिवायडेड बाय 4KT del F RA A1 स्क्वेअर इंटू RT. बाकीच्या टर्म्स तशाच राहतील, फक्त इथं PNO च्या ऐवजी हे 7वं इक्वेशन आपण लिहिलं. मग बघा आता यातलं काय काय कॅन्सल होतंय रिझल्टंट मध्ये बघा. विच टर्म्स विल गेट कॅन्सल? KT A del स्क्वेअर F. होतो इथं बघू आपण, हा RL ह्याच्या सोबत कॅन्सल होतो. अगेन A square will get cancelled with this, 4KT del F will get cancelled. So what remains here? Only RA plus RT divided by RA into RT into R equivalent. आता ह्या पुढच्या काय स्टेप्स एवढ्या इन डिटेल तुम्ही बघायची गरज नाही. इट इज इन confusing so much. So what you can do directly after this, you can write that by simplifying this equation 8, आता हे 7 आहे बघा PNO चं, ते सिम्प्लिफाय केल्यानंतर जे मिळतंय हे 8व्या पर्यंत लिहा तुम्ही इथपर्यंत फक्त, आणि त्याच्यानंतर फक्त एवढंच लिहायचं की by simplifying this equation number 8 we get the generalized formula for noise figure as F is equal to 1 plus R equivalent divided by RA. म्हणजे हे काय आहेत पुढच्या व्हॅल्यूज की RA ची व्हॅल्यू खूप कमी असते ऍज कम्पेअर्ड विथ RT. हे सगळ्या त्या मधल्या स्टेप्स आहेत. So you need not to require these steps because already the derivation is very lengthy. You cannot skip any step up to equation number 8. लक्षात घ्या अजून एकदा मी काय सांगते. 8व्या इक्वेशन पर्यंतची कुठलीही स्टेप तुम्ही स्किप करू शकत नाही. ऍज इट इज लिहाव्या लागतात. फक्त 8व्या नंतर जेव्हा हे इक्वेशन मिळतं ना आपल्याला F is equal to RA plus RT divided by RA into RT into R equivalent. After that just you can put the sentence by simplifying this equation for different values of RA and RT we get the equation for noise figure as 1 plus R equivalent divided by RA. So this is the final equation that you have to write. Are you getting? Yes, ma'am. फक्त आता हे स्टेप्स थोड्याशा इथल्या वेगळ्या आहेत तेवढंच तुम्ही लक्षात ठेवा. बाकी पहिल्या तर सिंपल आहेत 4. पहिल्या 4 मध्ये काय PSI कॅल्क्युलेट केला, PNI कॅल्क्युलेट केला, SNR ऑफ इनपुट कॅल्क्युलेट केला, परत PSO कॅल्क्युलेट केला. फक्त ह्या 5व्या पासून स्टेप बदललेली आहे. 5व्या स्टेप मध्ये काय केलं आपण डायरेक्ट SNR ऑफ आउटपुट कॅल्क्युलेट केला. SNR ऑफ आउटपुटचं इक्वेशन आहे PSO डिवायडेड बाय PNO. मग PSO ची जी व्हॅल्यू मिळाली 4थ्या इक्वेशन मध्ये ती आपण सबस्टिट्यूट केली आणि PNO च्या जागी काय सबस्टिट्यूट केलंय का इथं 5व्या स्टेप मध्ये PNO ची व्हॅल्यू फक्त No. ऍज इट इज ठेवली आपण PNO म्हणून. हे मिळालं इक्वेशन नंबर 5. मग आता आपल्याला 5व्या इक्वेशन मध्ये SNR ऑफ आउटपुट मिळालेला आहे. तिसऱ्या इक्वेशन मध्ये SNR ऑफ इनपुट मिळालेला आहे. सो इन step number 6 we have written the generalized formula for noise figure as SNR of input to SNR of output. SNR of input is equation number 3. We just divide this equation 3 by equation number 5. बघा आता इथं काय होतं, ह्या बऱ्याच टर्म कॅन्सल होतात आणि आपल्याला नॉइज फिगरचं इक्वेशन हे मिळतं. मग once you get this equation for noise figure we have to calculate the value of PNO. PNO ची व्हॅल्यू आपण 7व्या स्टेप मध्ये कन्सिडर करतोय. PNO is equal to VNO square divided by RL. आउटपुट व्होल्टेज डिवायडेड बाय आउटपुट रेजिस्टन्स. VNO ची व्हॅल्यू कशी लिहू शकतो आपण इन टर्म्स ऑफ VNI A into VNI square divided by RL. VNI ची व्हॅल्यू आपल्याला ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप मध्ये कॅल्क्युलेट केली आपण. VNI ची व्हॅल्यू स्क्वेअर रूट ऑफ 4KT del F into R equivalent. त्याचा स्क्वेअर घेतला की हे स्क्वेअर रूट कॅन्सल होतं. PNO चं काय इक्वेशन मिळतं A square 4KT del F into R equivalent divided by RL. So whatever is this equation 7 that you have to substitute in equation number 6. 7 you substitute in equation number 6 and then we get the value for F as. बघा आता हे इथं वरती सबस्टिट्यूट केलं, या बाकीच्या टर्म्स तशाच राहतील, फक्त PNO च्या ऐवजी काय येईल इथं
A square 4PT del F R equivalent divided by RL. मग हे सिम्प्लिफाय Hello, केल्यावर तुम्हाला हा बोला. स्वामी सरांचं लेक्चर 1:30 वाजता चालू होतंय ना? हो माहिती आहे मला, सांगितलंय मी सरांना. सर इथंच आहे, 1-2 मिनिटात संपवतो. झालं, कारण परत हे उद्या रिपीट करावं लागतं सेम डेरिवेशन. इथपर्यंत तुम्ही लिहा फक्त हे 8व्या इक्वेशन पर्यंत, आणि 8व्या नंतर काय लिहायचं की बाय सिम्प्लिफाइंग दिस इक्वेशन फॉर डिफरंट व्हॅल्यूज ऑफ आर इक्विव्हॅलेंट अँड आर टी the equation for noise figure we get as this one. So this is the last equation that you are expected to write. F is equal to 1 plus R equivalent divided by RA. So this derivation is very important. It is somewhat critical, but you try to remember the steps. Practice kara step la. You are clear with that? Terms आत्ताच लक्षात राहणार नाहीत, कारण that will take some time for practice. At least concept you are getting, which steps we have to follow, how to calculate the noise figure. मॅडम पहिल्यांदा PNO ची व्हॅल्यू काढून घेतल्यावर काय होतं? PNO ची व्हॅल्यू काढून घेतल्यावर तसं काहीच होणार नाही. That you can try, but just here what are standard steps they have taken, no? That is for reduction of this noise figure in this R equivalent related value. मग आता तुम्ही कसं केलं, मग तसंही तुम्ही करू शकता. PNO ची व्हॅल्यू काढून घ्या. PNO च्या व्हॅल्यू वरून SNR ऑफ आउटपुटचं तुम्हाला इक्वेशन मिळेल, आणि ते दोन्ही डिवाइड करून बघा whether you are getting the same value. There will not be any difference. But in book the standard method is given. तसं तर लॉजिकली फरक पडणारच नाही, कारण इक्वेशन सेमच राहते. There will not be any change. That you can try. 5व्या नंतर काय करा तुम्ही डायरेक्टली PNO कॅल्क्युलेट करा आणि मग हे इक्वेशन बघा. ओके, बट दिस मेथड यू अंडरस्टूड अंकिता? येस मॅम. क्रिटिकल आहे थोडंसं डेरिवेशन. युअर सेल्फ प्रॅक्टिस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड. ओके, सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सॉल्व न्यूमरिकल्स बेस्ड ऑन द कॅल्क्युलेशन ऑफ noise figure. हे डेरिवेशन खूप इम्पॉर्टंट आहे. इट इज कंपल्सरी आस्क्ड इन द एक्झाम. So though it is difficult, you have to prepare for that. Okay, so we will stop here. You just type your number in chat box and you can leave the meeting.